وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى إن الله يرضى عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن شيخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل. وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. وأن الله يوصل العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وقرى بيته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وإلى روح نصوصا وعن حسن كتاب الشيخ جلال المحالم الشيخ من السيوطي وصولهما جادي هجي المصنف سعيد جادي هجي جدتي تسليم عبد الغني مسلم بن عبد المسلم بن محمد وصولهم وبرهم ثم إلى روحي أبيك محمد بن محمد بن جميع الشهيد هجي مالك ثم إلى روحي الحبيب زاد محمد زيد الحبيب عبد الله محمد سيما بن عمرو صلى الله عليه وسلم حبيب نوفل محمد حبيب محمد إلى روح الحبيب باقي بن عمرو صلى الله عليه وسلم حبيب عبد الرحمن القادر حبيب صاحب الأطهار ثم إلى الحبيب عبد القادر الحداد بن أفضل يعني عبد القادر الحداد بن أفضل وأصولهم وأبورهم ثم إلى روح حديث عبد الله بن أجمعين كهدي عبد الصالح بن أجمعين كهدي سعيد بن أبي بابا محمد بن محمد صالح ولمعشر بن ماهي ولمعشر بن هادي مصطفى ثم إلى روح هدي دمنهور بن أبا ثم إلى روح هدي مصباح بن هدي مختار ثم إلى روح هدي موسى بن وحيد شيخنا معلم مرزوقي بن مرصد معلم مرزوقي بن الشافعي ثم إلى روح معلم جنيد معلم شافعي حزمي وصالحهم وبراهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ الله لهم الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمناح والرزاق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد. واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصحي بداننا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah, dan berbagai nikmat lain juga yang tidak kalah penting, nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Jangan makan harta sesama kalian secara batil. Ya, tipu menipu, zalim menzalimi harta orang. Itu namanya mengambil harta dengan cara yang batil. Aila ya'kulu ba'dukum mala ba'd. Maksudnya la ta'kulu amwalakum bainakum, ay la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Janganlah ya sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain bil batil. Ya, kalau dagang boleh dong. Dagang, cari dagang jujur gitu. Ya, dagang aja nggak boleh bohong. Kalau bohong jadi nggak berkah. Ya. Orang dagang namanya ada zakat dagang, zakat dagang, zakat tijarah. Ya. Jadi selama orang itu berdagang, dia memutarkan barang dagangan itu, ya, ntar di akhir tahun dihitung berapa modal mau untung, digabung keluarin 2,5%. Kalau sudah sampai nisab, ya, nisabnya emas perak biasanya 85 gram. Bilang 86. Taruh 1 gram berapa sekarang? Mas. Dia kan update mas mulu. Berapa? Mas 24. Murni. Waduh. Berarti 85 juta.
Iya. Ya. Misalnya dagang baju, baju, tokonya udah ada, raknya udah siap. Ya. Toko mah nggak dihitung, rak-raknya itu nggak dihitung, etalase nggak dihitung. Barang yang didagangin aja yang dihitung. Baju, belanja baju itu 30 juta bulan Ramadan tahun ini. Hitungnya bulan Komariah, jangan Januari, Februari, Maret. Bulan Ramadan tahun modal 30 juta. Dapat itu berapa piece baju tuh Andi Fauzan. Dia kan dagang baju. Kalau Pak Jumar mah dagang mobil 30 juta dapat atuh. Yang tahun-tahun tua dapat berapa piece tuh? Nah, 100 piece taruh. Mulai dia beli belanja niat dagang. Kalau nggak niat dagang, kalau orang beli baju 100 piece niatnya buat pakai gitu ya. Buat dagang, karena dia dagang itu ada niat. Kalau nggak ada niat dagang. Mulai deh hari pertama mulai masarin, hari kedua ketiga tar laku. Wah, terus sebulan belanja lagi tanggung gitu kan, beli jual belanja jual pas setahun Ramadan berikutnya hitung tuh berapa uang yang masuk kan sekarang online. Masuk rekening berapa tuh, makanya dipisahin duit dagang sama tabungannya lain supaya jelas nggak nyampur. Oh berarti yang ada di bank ada 10 juta sekian, Pilaci buka, wah ada 30 juta, bajunya ada berapa, 40 juta lebih, bajunya masih ada nih. Hitung tuh baju harganya berapa, nilai jualnya, jangan belinya. Hah? Kalau modalnya 12.000 jualnya 20.000, 20.000 yang hitung. Kok nggak modalnya belinya kan 12.000, kok yang dihitung 20.000, lo jualnya 20.000 kan? Nah, salah lo jualnya kemahalan, dihitung 20-nya. Ternyata didapetin lah, oh masih ada banyak, masih ada 20 juta nilainya tuh. Berarti 20 tambah 30 tambah 10 berapa itu? 60. Ya. Udah bayar pegawai, udah keluarin makan minum kan dari situ udah ada pasti itu kan duit bersih ya. Kalau duit kotor kan masih buat bayar apa ya, pegawai itu. Wah, sisanya 56 juta. 56 baru kang kopi segala macam. 56 kali 2,5%. Ada 56 juta kali 2,5 berapa? Hah? Enggak 2,5 juta, enggak sampai. Hah? Enggak sampai 2,5 juta, 100 juta aja 2,5%-nya 2,5 juta. Tapi kalau 56 kan 1.250.000. Ada bagi fuqara wal masakin. Kan tahun depan berkah dia tuh dagangannya karena bayar zakat. Kalau tahun ini nggak bayar, tahun kedua double. Nggak bayar juga double, nggak bayar ya di akhirat ditagih. Orang nggak bayar zakat, ya. Namanya zakat tidak. Orang beli berlian buat make, belanja berlian 100 juta, dia lagi demen 200 juta, 300 juta. Demen lagi hobi kolektor, beli lagi, wah 400 juta, berapa itu deh? 100, 200, 400 berapa? 700 gampang banget.
100, 200, 400 ya, 400 juta, 700 juta. Udah nisab belum tuh 700 juta? Udah nisab. Maka setahun kemudian dia beli Ramadan berikutnya bayar zakat gak? Hah? Bayar zakat gak? Kok ada yang nyaut? Bayar? Bayar gak? Hah? Hah? Nah, kan ini buat nyimpen. Buat nyimpen, bayar gak? Enggak. Iya, buat nyimpen gak bayar. Buat makan juga gak bayar. Ya. Punya emas batangan 100 kilogram buat nyimpen. Emas batangan 100 gram buat nyimpen. Ramadan berikutnya bayar gak zakat? Buat nyimpen bukan buat dagang, emas batangan. Tahun kemudian bayar gak? 100 gram. Bayar. Karena emas itu barang yang wajib dizakatin. Kalau berlian kagak. Berlian bukan barang yang wajib dizakatin. Berlian, rumah, mobil. Kalau fulus lain. Kan fulus. Orang punya duit 2 miliar. Pas simpenan, pas mau haulnya beli aja rumah dah. Buat anaknya. Hah? 2 miliar kurang 20 juta. Berarti sisanya tinggal 20 juta. Duit yang 2 miliar mau haul tuh 1 juta 980 juta, 1 miliar 890 juta dibeli belanjain rumah buat anak yang baru kawin. Duitnya sisanya 20 juta. Bayar gak zakat? Pas haul. Hah? Agak. Orang dibeli rumah kan sisanya 20 juta. Kan benar buat kebutuhan. Jadi duit yang berkembang itu yang ada zakat. Kalau nggak berkembang mah harta, maksudnya harta yang berkembang yang dizakati. Beli rumah buat kontrakan, bayar nggak zakat? Bayar rumahnya sampai bayar uang kontrakannya. Uang kontrakannya dihitung setahun berapa itu. Nah, berlian tadi yang dibeli buat make, buat nyimpen senilai 700 juta, setelah setahun nggak ngeluarin zakat karena bukan dagang. Berlian kan bukan emas. Di tengah-tengah tahun ketiga, aduh, berlian gue udah mahal-mahal harganya. Gue mau dagangin deh. Pas tahun ketiga, gue mau dagangin deh. Nah, tang dia niat, gue mau dagangin deh, mau jual, maka semenjak itulah dihitung haulnya. Kapan dia niat ngomong begitu, mau niat dagangin tuh batu yang tadi disimpan selama 3 tahun. Lihat, bulan Rejab misalnya, tahun 1413 Hijriah, maka 1000 Rejab 1414 Hijriah dihitung nisabnya, haulnya, bayar zakat. Belum ada yang laku atau orang berlian mahal ya. Belum ada yang laku, tetap bayar zakat biar kagak laku juga karena niat dagang. Niat sih. Iya. Kalau pusing panggil kiai, panggil ustad, nggak ada tisu. Ustad saya dagang nih, panggil konsultan, jangan konsultan pajak dipanggil, konsultan pajak dipanggil, konsultan zakat, biar zakat kita bener.
Ya, ada. Tapi kitanya juga mesti jujur. Mau berkah gak hidup, bayar zakat yang benar. Mesti jujur, jangan dibohong, jangan diumpet-umpetin. Itu one bayarnya sekian. Parin. Emang bukan duit kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Emang haknya orang meminta-minta dan orang yang susah. Kalau kita makan bukan hak kita, haram zakat. Bil batil al haram, dengan cara yang haram, bisa merampas, bisa mencuri, bisa namanya ya intimidasi. Wow. Itu namanya mengambil harta dengan cara yang batil, haram syar'an, secara syariat, haram secara syariat, secara hukum. Maka apa aja yang menghasilkan uang, mendapatkan uang dengan cara yang haram menurut syariat, gak boleh hukumnya. Apa aja deh. Ya. Kasirgah, mencuri. Ya. Sama dengan ngambil duit diam-diam. Ya kan? Mencuri kan ngambil duit diam-diam. Wal ghasab, rampok, berarti ngambil duit terang-terangan. Kalau mencuri, nyolong HP, duit orang dicabut, dompetnya itu namanya mencuri, copet namanya. Nah, anaknya copet, bapaknya rampok. Itu namanya mencuri, diam-diam. Hukumannya lebih rendah daripada merampok atau merampas. Nah, kalau merampas itu gosok. Kalau naik motor, rampas kalung orang. Itu biasanya hukuman. Itu bukan pencuri, itu perampas, perampok disebut. Biasanya KUHP-nya pidananya lebih tinggi daripada nyuri. Ya, mencuri. Pakai pisau, pakai celurit ngancem orang. Keluarin duit lo. Nah, itu namanya gosok. Ya. Irqa, diam-diam mengambilnya, nggak pakai kekerasan, diam-diam. Ya. Kalau ketahuan kabur aja dia. Kabur. Paling kotak amal. Udah nggak nyumbang masjid, nyolong lagi. Ya sembayang lagi, bayang kagak sah. Maling tuh, bayang kagak sah. Orang dia nggak sholat, dia sujudnya aja ngintip mulu. Iya ada orang. Nah, ya Allah. Hipnotis, masuk mana tuh hipnotis? Mencuri apa merampas? Itu mengambil harta dengan cara yang haram juga tuh, hipnotis. Ya, mempengaruhi pikiran orang. Biasanya orang yang kena dihipnotis itu orang yang lagi banyak pikiran. Ya, jalan lagi bengong, atau tok ditepok. Nah, itu. Ayo kalau jalan jangan mikirin apa-apa, dilihatin jalanan. Pikiran kita mesti tenang gitu. Apalagi baca doa perlindungan, warume bismillahi tawakkaltu, paling kagak gitu. Atau baca doa Allahumma anta rabbi yang kemarin tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil. Pokoknya baca doa-doa perlindungan. Yang modal begitu biasanya enggak kena dihipnotis. Ya. Kenapa dihipnotis? Terkadang dipukul dulu. Karena kalau dipukul kan kita kosen. Biasanya orang kalau ditepok itu kan pandangannya ke yang nepok ya. Nah pasti begitu, nah baru dipengaruhi. Ya. Haram apa yang dia terima, yang diambil.
wa tudlu biha ilal hukam. Udah ngambil harta orang secara batin, lalu kalian ajukan hal itu, harta tersebut, ilal hukam, kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta manusia dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kamu berbuat batil. Banyak nggak orang ngambil tanah orang, palsuin surat, pakai ngajuin ke meja hakim lagi, ke majelis, bikin surat, dipalsuin surat, karena dia sertifikat modalnya gede, akhirnya yang girik kalah sama sertifikat. Yang sebut surat apa itu namanya? Double surat Banyak orang rakyat miskin yang punya warisan tanah dari leluhurnya, kakeknya, segala macam, pegang surat selembar girik, udah hampir lusuh tuh girik, udah tanah udah dihitung, tanah lu habak lu, tanah kakek lu tuh, kargo mati jual tuh, bagi-bagi gitu, 7 turunan kagak habis, tahu-taunya dikuasain ame pengembang penguasa, pengembang. Mau gugat kalah, dia punya sertifikat, tahu sertifikat dari mana, dari BPN, sidang ke hakim sogok lagi meja, ketok, modalnya paling berapa ratus juta, tapi dapat ratusan miliar. Sementara yang punya bener warisan dari leluhurnya gak bisa berbuat apa. Misalnya kan suka terjadi begitu ya. Iya. Sering. Dan yang melakukan tahu bahwa bukan milik dia. Cuma dia merasa menang aja di pengadilan. Yang penting gue menang gitu aja, walaupun bukan tanah gue. Dia tahu dirinya batil, dia embat juga, rampas juga harta orang. Dunia diselamat, di akhirat nggak bakalan. Jangankan hektaran, jengkalan aja dihitung. Jangan lihat jengkalannya, lihat ke dalam aja betul lah. Udah lemahnya 7 lapis bumi itu. Emang lebarnya lebar di atas sejengkal. Sejengkal kali sejengkal, halo sejengkal kali sejengkal. Ya, gua ambil aja sabot tanah orang, sejengkal kali sejengkal. Patokin ke sono dikit Patokin ke sono yang punya nggak tahu. Nggak redok lagi, jengkal cuma ambil, atau sejengkal, lebarnya sejengkal, panjangnya 1000 jengkal misalnya. 1000 jengkal lah. Ini rumah begini nih, berdempetan. Rumah berdempetan, ada tanah kosong di sini. Orang tuanya dulu masing-masing sepakat, ambil tanah lo separuh, tanah gue separuh. Buat orang lewat, lewat, dia wakafin separuh, yang ini sepakat wakafin dulu kakeknya, neneknya, dulu kakeknya, dulu sepakat nih, ini kakek A, ini kakek B sepakat. Dia ambil 1/2 meter, dia ambil 1/2 meter. Berarti punya siapa nih jalanan? Wakaf dia berdua, dibuat Jadi orang kalau mau ke sono gampang, meter kan bisa lewat, motor aja bisa, walaupun mentok-mentok ya. Sehingga orang yang penduduk yang ada di belakang tuh nggak pakai jauh-jauh. Kalau mau ke sono, mau ke warung Bang Oleh, misalnya ini kan contoh, saya nggak tahu, jangan ini usah nyinggung, enggak. Mau ke warung Bang Oleh gampang gitu ke Ulu-Ulu, kok ditutup. Muter ke sono ke rumah uak dulu, muter, atau muter ke pinggir kali dulu sini ke rumah Abang Wan Jafar, baru ke Ruhul Ulum. Tambah jauh kan? Aturan dia begitu doang nyampe. Sekarang dia mesti ke sono. Padahal kakek kita dulu tuh udah jangan wakaf tutup.
Yang nutup antara ini kita nggak tahu itu turunannya yang udah generasi Enggo generasi keberapa. Yang lain bertahan, yang satu itu kakek itu. Kakek ente, kakek aneh denger banget tuh dulu, tahu dari bapak aneh dari bapaknya dari bapak, kakek yang berapa itu? Itu dia masing-masing wakafin tetane mau jalanan. Mana buktinya? Wah, ini surat yang saya miliki lihat tuh. Ini kelebihan tanah warisan saya nih. Wah, mengklaim. Padahal dia kalau dia mau pikirin barangkali bener ya. Dan dia nggak mau ambil gara-gara 1 meter tuh. Akhirnya dipaksa media, dipepetin. Yang sini nggak berbuat apa-apa. Walaupun tahu informasinya dari bapaknya dari bapak terus yang ini megang surat, bener gak? Ajar, ditutup jalanan. 2 yang dia lakukan tuh, ya. Yang pertama dia melanggar wakaf kakeknya, alias dinyabut tanah wakaf. Yang kedua dia mempersulit warga yang di belakang, yang tadinya aksesnya jadi mudah. Banyak terjadi karena dia merasa hak memiliki. Kira-kira ente kalau tahu deh hak ente nih, ente mau ambil gak tuh? Kira bener deh, bukan di warisan, emang hak ente, kira-kira ente mau ambil gak tuh? Tapi bikin susah orang yang sono. Kalau kita mah meter, cari ngaji deh. Berapa pahala yang kita terima itu? Orang lewat situ pahalanya gede, kecuali itu tempat jadi maksiat, bener ya. Banyak orang nongkrong nyipet di situ nyulik, nah nggak apa-apa kita tutup, bener gak ya. Nah, ini kan jalan umum. Tapi kan kalau jalan umum gitu nggak ada orang yang berani. Pakai ngajuin ke hakim, pakai mengatakan dirinya punya data, punya surat yang benar, ya. Padahal nggak benar. Nah, ini bahaya. Wa tudlu tulqu biha ay bi hukumatiha ay au bil amwali riswatan atau dinyogok. Ya menang ya hakim. Nah, kita nggak usah bongkar-bongkar yang namanya gitu, ada juga oknum ada ya, benar nggak? Mau di hakiman kayak apa, oknum pasti ada yang nggak mungkin, yang kenal duit, ya. Yang disebut tawadu, tahu warna duit, tawadu, tahu warna duit. Langka hakim yang jujur nggak mau disogok, langka. Ilal hukam ditakulu bitahakum, supaya bisa memakan dengan cara tahakum tadi itu, dengan cara penghakiman itu. Fariqan ta'ifatan min amwalin nas, kelompok daripada harta manusia, ya, multabisin, yang bercampur bil ismi, campur dengan dosa. Wa antum ta'lamun annakum mubtilun, sedangkan kalian tahu bahwa kalian berbuat batil. Kita mendingan dosa sama Allah ya, kalau boleh memilih. Kalau antara kita sama Allah selesai. Tapi kalau dosa kita antara kita manusia, ya Allah berat. Apalagi kita yang kita zolimin, kita berbuat dosa nggak atuh, banyak dulu. Ya. Makanya kadang-kadang kita melihat orang yang zahirnya bagus, meninggalnya jelek. Nyatanya dosanya orang banyak, kita nggak tahu. Ada kita lihat orang jelek biasa, pas meninggal cakep. Sama orang nggak boleh jahat. Ya. Oh iya. Karena orang disebut soleh itu ketika dia berhubungan baik dengan Allah, hubungan baik manusia juga. Nggak nyakitin orang, nggak zolimin orang. Sholatnya biasa aja. Jarang-jarang lagi habis subuh baru zuhur tar.
Zuhur terus ke asar. Bener, jarang-jarang kan. Iya baik. Pak Jumar bayang nggak jarang? Jarang-jarang apa? Hah? Jarang-jarang juga. Subuh nggak ada ba'diyah subuh ya? Ada nggak ba'diyah subuh? Nah, habis subuh kita wirid, kagak sholat berarti wirid. Nungguin isyraq. Isyraq jam 6 berapa sekarang? Jam 6 kurang ya? Jam 6 kurang 2 menit ya udah isyraq. Baru kita sholat isyraq. Ntar jam 8 duha. Mau duha boleh, mau tidur juga bu, terserah deh. Baru zuhur yang wajib. Ntar jam 12 kurang 10 baru zuhur. Jarang-jarang itu sholat. Yang jarang-jarang. Tapi dijaga yang 5 waktu. Sama orang khair aja deh. Nyung lihat orang, ya enggak? Apalagi perawan deh. Ya enggak? Misalnya tuh. Kan orang baik, orang nggak nyakitin perasaan orang, nggak fitnah, nggak ghibah. Dengerin orang ghibah di jalan. Ya. Kau dapati dia jarang ke musola, jarang ke masjid, tapi dijaga sholatnya di rumahnya baik. Oh pas meninggal, Allah giring malaikat-malaikat. Yang begitu aja matinya baik. Bagaimana yang ibadahnya bagus, hubungan orang bagus, ya. Orang yang sholatin sampai luar-luar tuh, ya. Mudah-mudahan kita semuanya begitu. Tutup usia dengan husnul khatimah, ya, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Amin ya rabbal. Jaga itu, jangan makan harta secara haram. Harta orang jangan kita akalin tuh harta biar jadi milik kita, jangan. Kecuali dengan jalan yang halal menurut syariat. Beli, ya kan? Berdagang, cari harta yang begitu, yang halal, dagang, kerajinan tangan, apa itu? As-sinaah. Ya, kalau kita punya keahlian bikin apa itu? Enggak, bikin meja, bangku itu namanya as-sinaah. Bikin keranjang, ya. Jangan bikin kurung batang, jarang yang beli. Kurung batang jarang yang beli. Cari yang banyak beli bangku, meja, lekar itu. Ya. Itu sepaling afdal kerjaan kasab tuh yang pertama ziraah, cocok tanam, petani. Itu petani itu. Karena yang pertama kali bertani Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi paling afdal kasab. Yang kedua sinaah. Paling afdal kasab as-sinaah. Kerajinan tangan, keahlian. Yang ketiga at-tijarah, dagang. 3. Ya. Ini usaha yang afdal. 1 cocok tanam atau bertani atau apa itu, buah-buahan gitu, pokoknya yang ada kaitan dengan penghasilan bumi. Beli tanah, tanamin durian, sama ziraah. Ya. Terus yang kedua baru sinaah, kerajinan tangan, butuh keahlian tuh. Yang terakhir dagang terserah, nggak usah yang mahal-mahal, mau dagang aja deh. Ya, dagang cimol, cilok, apa-apa, ada dagangan. Ya, pokoknya dagang aja deh. Itu ada berkahnya di situ. Allah siapin kalau nggak salah seperberapa itu rezeki di situ. Ya. 10 atau berapa ya, dari berdagang. Bang Oye jangan dianggap remeh biar dagang begitu. Berkah dia, ya. Dagang. Beli apa itu namanya, sepeda, taruh di teguk apa tuh, kopi ya, macam termos, kopi. Berkah. Muter, ada orang begadang, kopi, ya. Itu aja berkah. Kok di sebelahnya deh, ame kacang apa itu,
kacang Garuda. Begitu aja, paranin jemput bola. Berkah itu kalau mau. Biasa Jawa yang begitu kalau kita. Oh, tahu mah kurang. Aduh. Awaknya Padang yang bagus dagang. Wallahu a'lam. Apin ya. Malam Kamis besok libur dulu. Masih. Oh, alhamdulillah. Tahu. Senin tahu. Nah, hari ya gak. Selasa inti istirahat. Rabu malam itu kan depan. Libur dulu. Insyaallah masih hari tasyrik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله دعانا من الآمنين برحمة الله كلامه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزى الله عنا ما هو أهله جزى الله عنا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.